In the last class, we discussed about importance of data prediction and the overview of the prediction modeling and the types of predictive models. We discussed only two algorithms. One is linear regressions, and then one more is decision tree. These two things we discussed in yesterday's class. Linear regression ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು decision tree. Linear regressions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, it is like a continuous numerical values ಮೇಲೆ we are playing with those data. Decision tree ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ repeatedly we are going to ask the questions and we are getting yes or no or IR low ಅಥವಾ yes or no answers. Depending upon that, we are going to generate the decision tree. The next important thing is random forest algorithms. Now let us study random forest algorithm today. We can say this is one of the most powerful and widely used machine learning algorithm for the prediction purpose. According to this name itself indicates that the random means it is a different random samples of data. Forest means forest anta helidre the collection of many decision trees. See, random is nothing but a different random samples irutte. Then forest is nothing but the collection of many decision trees. Iga decision tree is yes or no ondittalla, ade tarane many decision tree na tagondu random is nothing but the source of input is different. That is random forest. The name itself indicates that random input irutte, samples data irutte. Forest means the decision tree, different decision trees irutte. That is nothing but random forest. I hope you understood that name conventions, random forest. Idralli enagutte, we are not going to rely on a single decision tree. Previous ಏನಾಗಿತ್ತು decision tree ಅಲ್ಲಿ single decision tree ಮೇಲೆ we are going to obtain the prediction. But instead of relying on a single decision tree, the random forest combines the prediction of multiple trees and makes up final decisions that is based on the majority of the voting in the decision trees. So, idrinda enagutte, this will be improves the prediction accuracy as well as reduce the errors. Ille enagutte, we are not going to rely on the single decision trees. Yes or no questions, one person's yes or no questions tagondu adra mele rely agirolla. Instead of that, many random decision trees irutte. Depending upon ಯಾವುದಕ್ಕೆ more S ಗೆ vote bantu anta helidre, we are going to take a S as an output. More voting no bantu anta helidre, then we are going to finalize that is a no category. So ee tara madodrinda we are getting a opinion from the different decision trees, so we can improve the accuracy as well as reduce the errors. That is the working of random forest algorithm. What is the purpose of random forest then? The main purpose of the random forest is improves the prediction accuracy and overfitting problem ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು reduce ಮಾಡಬಹುದು. In a single decisions ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, more reliable on the one decisions, but ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ overfitting ಕೂಡ reduce ಮಾಡಬಹುದು, accuracy ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So a single decision overfitting problem found in the single decisions tree ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟ್ರೀ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ overfitting ಕೂಡ ನಾವು reduce ಮಾಡಬಹುದು. That is a purpose we are using the random forest algorithm. One purpose accuracy na improve ಮಾಡೋದು. The second purpose is we are reducing the overfitting problems. ಎಲ್ಲಿ overfitting ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, single decision tree algorithm ಇರುತ್ತೆ. These are all the advantages. These two are the advantages disadvantage in the decisions tree. Overcome those two disadvantages, we introduce random forest algorithm. I hope you understood. Then ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, say if a bank wants to decide whether the customer loan application should be approved ಅಥವಾ rejected. ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಟ್ರೀ,
ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ದ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 780 ದೆನ್ ದಿ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. They are checking only a CIBIL score and then they are allocating the loan applications na approve ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. But in case of the random forest, in the case of the random forest, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, only that CIBIL score na check ಮಾಡಲ್ಲ. They are going to consultant multiple expert bank managers and follows the majority opinion. ಯಾವ್ದು ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ನ ಒಪಿನಿಯನ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು, ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 780 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆದರ್ ಈ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಎಲ್ಲೂ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೆದರ್ ಈ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಟ್ರಾನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದಾನ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೆರಿಫೈ ದಿ ಸೋ ಮೆನಿ criteria and he make a some decision whether if you credit the loan whether he will be able to return that particular loan amount or not. Manager will check and he will produce his opinion. Similarly, bank consultant, they will check with the various source of the applicant mobile number, Aadhaar card, everything track ಮಾಡಿ whether he is able to refund that loan amount or not ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ he will also produce his own opinion based on the manager, consultant and different sources of opinion. They will take the majority of the voting system whether the employee will get the loan or not. That will be depending upon this different person's opinion. So the similar kind, the random forest works in the similar kind. See, this is one example historical data set ಇದೆ. Customers income credit score loan ಅಂತ ಇದೆ. ಏನಿದೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Here we have a customer income credit score loan ಇದೆ. The status ಏನಾಗಿದೆ, C1 and I good and approved ಇದೆ. I ಇದೆ, ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ, I ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, and the credit score is good ಇದೆ, and loan status is approved ಇದೆ. That is the first person. And the second income is low ಇದೆ, credit score ಕೂಡ poor ಇದೆ, and then loan is rejected. Income, the third person ಏನಿದೆ, that is an medium ಇದೆ income, and his credit score is good and loan is approved. Medium, good, approve, reject. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಅನದರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಗುಡ್, ಮೀಡಿಯಂ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಇತ್ತು. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ವೆದರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ವೆದರ್ ದ ಲೋನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. This is the critical case. First case, it is very easy to grant the loan because income is high and the credit score is also good. Then easily the loan can be sanctioned. Low, it is easy to reject because income is low and the credit score is poor, so we can easily reject it. But this is the case where the income is medium and then the credit score is good. Then the bank has to predict whether the loan should be approved for this particular candidate or not. That is very important task. In this particular case, we can create a multiple random data sets. ಹೆಂಗೆ random data set na ಹೇಗೆ create ಮಾಡ್ತೀವಿ? First step here, I will show you. See, in the first step, see here.
Here, first step, we are creating the random data set. Random data set. The first step is random data set. Random forest first create a several random subsets. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ random forest ಅಲ್ಲಿ first step we are creating the several random subset from the original data. Original data ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ first, this is an original data. From this we are going to generate sub random data set. This is random data set na generate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಎ, ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ 6 different sub data set, random 3 main data set. One is an ಫಸ್ಟ್ ರಾಂಡಮ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಾಂಡಮ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೋರು, ಸ್ಟೇಟಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೈ ಇರಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೈ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗುಡ್ ಇರಬೇಕು, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲೋನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಸ್ ಇದು ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಸ್ ಹೈ ಅಂಡ್ ಲೋನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಈಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ವಿ. ಐ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ದ ಲೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಲೋ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಏನ್ ಬಂತು, ದ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೋರ್ ಏನಿದೆ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗುಡ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಲೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಎ. We are creating one more data set B, in that income credit. ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಲೋನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ see the income status is low and poor, it is automatically rejected. High and good, it is automatically approved. But medium, it is also in a B data set also be approved. In the data set C, poor ittu andre reject ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಮೇ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಮೇ ಡಿಫರ್ ದಿ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್, ಅಥವಾ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಥವಾ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಲೋನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಸಿ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ three different data set we created. Depending upon that, we made a different random data set. Then in step 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are going to build a decision trees. See, we have a 3 different data set. These are all the 3 different data set. One is this one, and this one. Depending upon these 3 data set, we are going to create 6 different decision tree. This is step 2. Building a multiple decisions tree. ಒಂದು ಮೇನ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, then that historical data na we are divided into different decisions na ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟ್ರೀ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. The second step, build many decision trees by creating a multiple random data set. Random data set ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಆ random data set ಅಲ್ಲಿ we are creating a multiple random data set. By using the multiple random data set, we are going to create a multiple decision trees.
ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಈಚ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಒಂದೊಂದು ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೂವ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೂವ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೂವ್. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೋಡಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಥರ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೂವ್. ಇನ್ ದ ಟ್ರೀ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ. So, depending upon this, we can create step 3 things. Take a majority of a voting. ಈಗ ಮೀಡಿಯಂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೋನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ದ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ರೂವ್ ದ ಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 4 votes ನಮಗೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಇದೆ, 1 vote is rejected. Right. Then, depending upon these decisions, opinion, majority of votes from the different decision tree, we can predict the final output that may approved. The loan may approved for the medium case also. See here, the algorithm and detailed concept ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಬೇಸ್ಡ್. ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಐ, ಗುಡ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್, low, poor, rejected, medium, good is approved. Production, if majority of the votes is T1, T2, T3, ಎಷ್ಟಾರು decisions tree ಆಗಲಿ, that if it is in final decisions 1 to 4 5 decision trees ಇದಾವಲ್ಲಪ್ಪ, 1 to 4 is predicted as an approved for the loan in case of the medium income, then we can take the decisions. The loan must be sanctioned for the medium income and the credit score is good. 1 to 4 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ imagine I will take one more example for make understanding this random forest algorithm. Imagine we have 5 teachers and in a class we have 5 teachers. We need to take identify the particular student is deserves for the scholarship amount. Now we are hosting the GM scholarship. We are hosting we are providing the GM scholarship amount for the student. We have 5 different teachers. We need to analyze the students. See whether that particular student, n number of students is applied for the GM scholarship. Then we are sitting, all the 5 teachers are sitting, and we are going to analyze the documents of the student, and based on their analysis, they can provide the decisions. That is teacher 1, that is a different decision table. Teacher 1, the student will check the sum criteria and they provide the opinion is S. We have a teacher 2, he or she, teacher 2 is also analyzed the student record and he is also obtained his opinion, that is yes, we can provide scholarship for this particular student. In his teacher 3 also analyzes his documents and he produced the opinion, that is no. Then teacher 4 also, then he can analyze all the situations and his provide the opinion is no. Then teacher 5 is also provide the opinion is no. Then the majority of the teachers provide the opinion is no, and the only 2 teachers is allowed to provide the scholarship. Instead of depending on the only one teacher's opinion, we consider everyone's opinion here. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಲ್ ಟೀಚರ್ 5 ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು 3 ಜನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟೇಕ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್
So each teacher 1 to 5 we can call it as a decision table. From that decision tables we can make it yes or no answers, whether the student is eligible or not antane decisions table tree na create ಮಾಡ್ಕೊಂಡು then based on that opinion we can consider the student is not eligible for getting the GMU scholarship. Okay, the majority ವೋಟಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ GM ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮೇ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. Now my question is, why random forest is better than a single decision tree? Anyone can answer. Why random forest is better than a decision tree? Single decision tree. Anyone? Sneha? Sneha? Yes, ma'am. Can you answer this question? So, Why random forest is better than single decision tree? a forest averages out individual tree errors, ma'am. See, if you take a single person opinion, if you take a decisions, then there is a Yes, chance ma'am. to get a wrong decisions, right? If you take a multiple person's opinion and give the overall summarize and give the decisions, is there will be a accuracy ಮತ್ತೆ ಓವರ್ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗೋದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ random we can say the random forest is better than single decision tree. Okay. Next algorithm is XGBoost. Anyone is aware of this? What is meant by XG? No one. So I will explain first. Elpa? Yaru? Extreme gradient boosting, ma'am. Yes. Extreme. Good baby Sana. Extreme gradient boosting. The name itself indicates that is an extreme. This is also very powerful machine learning algorithms. Nowadays we are using this algorithm for the PhD level as well as the MTech level also. ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್. ಮೆನಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫೀಲ್ಡ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಬೂಸ್ಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್? ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಯಾವುದೇ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ದೆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಕ್ಯಾಗಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಗಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಐ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಐ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಐ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಮೆನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಿಫರ್ಸ್ XGBoost over a traditional algorithms like random forest ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ algorithm, machine learning algorithms.
ಎಕ್ಸಿಬೂಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ಗಿಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಹೈ ಅಕ್ಯುರಸಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಮೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಆಫ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹೌಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರಿಯಾನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 1000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 2 bedrooms are there. And then 30 lakhs rupees. See, 1000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದ್ದು 2 ಬೆಡ್ರೂಮಿನ ಮನೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್, ಆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 30 lakhs ಇದೆ. ಅದೇ ತರನೇ 1500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದ್ದು ಅದ್ರದ್ದು 3 bedroom ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ 45 lakhs. ಅಂಡ್ 2000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದ್ದು 4 bedroom ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ 60 lakhs. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ data set we collected. So actual 1000 square feet. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಗೆ? ವೈ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಲೀನಿಯರ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಿಷನ್ ಟ್ರೀ? ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಲೀನಿಯರ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಟ್ರೀ. ಎಕ್ಸಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಡಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟ್? ಏನಕ್ಕೆ? Anyone can answer. For data analysis. Even linear regressions is also used for the analysis as well as the decisions tree also. Data analysis alla, linear regression and decision trees and XGBoost are used for predicting the next insights, future insights na predict ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ we are using all these machine learning algorithms. ಲೀನಿಯರ್ ನೆಗ್ರೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಹೈ ಅಕ್ಯುರಸಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ಗರಿಥಮ್ಸ್ ಇಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಲ್ಗರಿಥಮ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಪೋಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಬೂಸ್ಟ್ ಆಲ್ಗರಿಥಮ್? ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ executed? See here, the first thing is this algorithm ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, first we are taking the case study. The data set is house price prediction. 3 different house square feet area ಇರುವಂತ house data ನ collect ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then once we collect the data, we need to make a target value. First we need to calculate the target value. ಹೇಗೆ calculate ಮಾಡ್ತೀವಿ target value? ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? Before explaining this example, I will take one more example. Okay, now imagine one student is writing the exam. Okay, first attempt the student ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಕೋರ್ 50ಗೆ ಒಂದು 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ತಗೋತಾನೆ. ದೆನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಹಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೋರ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 30 ಏನೋ ಇತ್ತಲ್ವಾ, 30 out of 50 ಇತ್ತು. ನೌ ಹಿ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 43 out of 50. Similarly, once again teacher is point out where exactly he made some mistakes. Once again the student is corrected that mistakes and he improved. In the third attempt he improved 43. The second attempt alli enagutte 44.5 ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
then ಮತ್ತೆ once again 50ಗೆ you have to score 50 out of 50. Once again teacher is suggested some mistakes doing in the third attempt also. Then the student reaches 49 out of 50. Similarly, XGBoost continuously learn from the mistake and improves the future prediction. This is how XGBoost will work. It learns from his mistakes. First, we are fixing there. And now we are coming to this example. First, we need to build a weak model. ಹೇಗೆ ವೀಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ವೀಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 40 lakhs. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ದು ಏನಿದೆ 45. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಅನ್ error because actual price and the predicted price 45 minus 40 5 lakhs is an error, right? First model is not a very accurate. So next we can we learn this, right? Previous mistake ಏನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಡಿಡ್ ಐ ಮೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. then you can make it 5 lakhs, right? ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ 5 lakhs mistakes. Now it tries to fix that, reduce that errors. Next reduce ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಡಾಟಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ. then it will create another model that is second model. It focuses on the main focus on the previous mistakes. ಎಷ್ಟು lakh mistake ಇತ್ತು 5 lakhs. now it reduce that errors. 4 ಎಷ್ಟಿದೆ 5 lakhs ಇಂದ 40 ಇಂದ 43 lakhs ಗೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ 45 ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಮಾಡೆಲ್, ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಫೇಲ್ಡ್. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎರರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ 2 lakh ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅನದರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 45 lakhs ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಂದ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದಿ ಅಂಟಿಲ್ ಎರರ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ trained. This is how the XGBoost algorithms will work. Then first model ಎಷ್ಟಿತ್ತು 40 ಇಂದ 43 ಆಯ್ತು, 43 ಇಂದ 45 ಆಯ್ತು. This is approximately 0 error. Why it is called as a boosting then? ಯಾಕೆ boosting ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? Because new model ಏನಿದೆಯಲ್ಲ that will be boost the performance of the previous model ಇಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲರ್ನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ XGBoost is an advanced and optimized version of the gradient boosting. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ 45. ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ವಿ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ 45 is an a target value. Then error correction chain. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ 40 lakhs ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಡಕ್ಷನ್ 40 lakhs ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಎರರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ 45. ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ 45 ಅಂಡ್ ದ 40 ಪ್ರಿಡಕ್ಷನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಮಾಡೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಗ 40 ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ದಿ 5 lakhs. ಓಕೆ, 5 lakhs ಇಂದ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಎರರ್ ವಿಲ್ ಬಿ
5 lakhs. Then it will train the another decisions. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರರ್ 40 ಇಂದ 43 ತನಕ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ನಾವು ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎರರ್, ಬಟ್ as approximately you are near to our target values, then error will become 2 lakh. ಎರರ್ ಏನಿದೆ 2 lakh ಇದೆ. ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ 44.5 lakhs ಇದೆ. ಮತ್ತೆ once again it is predict, the model is predicted, next model is predicted 44.5 lakhs. Once again it is 45 exact ಏನಲ್ಲ, 44.5 lakhs ಇದೆ, but it is not exactly 45. So it is once again lagged with 0.5 lakhs. So once again this model is trained for the new model and it is generated final prediction, that is a 45 lakhs. Here the zero errors will be there. So this model is trained by the previous all these models. So ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋದ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇಂದ it is learned. Okay, this is how we are going to select it. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ XGBoost in the mathematical. In the next right side ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್. The main objective of the XBoost is minimize the prediction error. The loss ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿರ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ L of yi, yi cap ಅಂದ್ರೆ the model, previous model, the new model obtained. The summation of previous model, new model obtained, plus this is actual and predicted values of the previous, and then regulation terms, that is regularization term. This is regularization. This is nothing but, see, this is loss is equal to summation of, this is indicates that previous model prediction, this is new model prediction, it is trained by this model, and what is a regularization form. This is how we are going to predict. This is prediction error and predicted. This is first one we called as a prediction error, and the second yi cap is called as the predicted values, and individual tree we can obtain by using these values. The simple meaning of the formula is very, very simple. Reduce the prediction error as much as possible. That is the main intention of this XGBoost algorithm. Keep the model simple and avoid overfitting. That is the second objective of this XGBoost algorithm. So the XGBoost tries to make a highly accurate predictions and without making the models, without making model unnecessary complex. ನಾವ್ ಏಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ XGBoost ನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ when compared to the traditional models? Why XGBoost is a powerful when compared to the traditional models? Anusha, Nayana. Yes, ma'am. Why XGBoost is powerful when compared to the traditional models? Ma'am, XGBoost is high accuracy and it reduces the errors, ma'am. Okay, because the XGBoost algorithm is learn once
ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಬೂಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎರರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಡಿಸಿಷನ್ ಟ್ರೀಲ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ನೆಲ್ಲ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎರರ್ ಇದೆನಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಎರರ್ ಇಂದ ವಿ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್. ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಟರ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 criteria ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಎಕ್ಸಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಎಕ್ಸಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಇಸ್ more powerful when compared to the traditional machine learning algorithm. See, we can say ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. I already told these XGBoost algorithm is used in various field. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಾಟಾ. ಎವ್ರಿವನ್, few of you invested in the equities. I can guess a few of or invested in the equity. How you are going to predict? Because of yesterday's loss. If you C-type, if you investment in the C-type, if you get lost in the yesterday's and you are just analyzing where it is down and what time it will up. Depending upon that, you are going to invest tomorrow. You are going to invest, either you need to invest for the C-type or P-type based on the previous mistake. When to invest, how to invest, when to withdraw. These kind of analysis will be done in the stock market prediction. In a healthcare analytics ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, see the pattern of the disease, we are predicting that and predict the decision risk and the patient outcomes also we can predict it. In these 2 cases we are using this XGBoost algorithm. And the next one is in sales forecasting for estimating the future product sales. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅ ಮೋರ್ ರೈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದೆನ್ ರೈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬಾ ಸೇಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೇಲಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ರಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಬ್ಯೂಟ್. ಏನದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನು ಏರ್ಟೆಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇಂದ ನಾನು ಸಿಮ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ತಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಯೂಸೇಜ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಏರ್ಟೆಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಚರ್ನ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ predict it. So they can, after predicting they can offer the many advantages like ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ತರ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಆಫರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟೈನ್ ದಿ customers in there itself. For that particular cases we are using these XGBoost algorithm. And next one is fraud detection. Suspicious banking transactions detect ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ we are using this XGBoost algorithm. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ATM ಕಾರ್ಡ್ ಕಳ್ದೋಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, ಕಳ್ದೋಗಿದೆ. ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ರಿಲೇ ಆನ್ ದ ದಾವಣಗೆರೆ, ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್.
ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಡೆಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೈ ದಿ banking side, from the bank side. So immediately the call will be connected to the customer. The bank will make a call to the customers. The block ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ immediately the customer will aware. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅವ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ರಾಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿ ಆಲ್ಗರಿದಮ್. ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ವೆದರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ರೀಪೇ ಎ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್. So finally we can say the exhibit algorithm is one most powerful machine learning anta helbodu in today's era. It is a most powerful machine learning algorithm, and it is work by building a sequence of models. That is the first step. It works on the building the sequence of models. The very new models learn from the previous model. The new model is learned from the previous model alla, previous models mistakes. Models in the copy model, mistakes in the it will learn from the previous model. By continuously reducing the prediction error, XGBoost achieves very high accuracy, and it is widely used in banking, healthcare, business, forecasting, fraud detections, and stock market analysis. This is about XGBoost algorithm. Next we'll move what is in already discussed. This is the future insights. Depending upon the algorithms, past data, then we have historical data. Then we are analyzing that historical data, records and patterns. Right? We are identifying the historical records, and we identify the pattern and the relationship. How we are going to find the relationship? Different machine learning algorithm. The machine learning algorithm we study, XGBoost algorithm, the random forest, decision and linear regressions. These are all the 4 different algorithms we learned in this yesterday's and today's class. Based on these algorithms, we can find the relationship between the data set. Using those data set, we can predict the future insight, and we can generate a prediction to guide the future decisions. That is the main thing we are using. The purpose of using a different machine learning algorithm. So now you got the clear idea about what is meant by the data prediction. Henge prediction agutte, how the prediction will be happened. Okay, first data set algorithm, a data set alli pattern identify ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then we are applying the machine learning algorithm. Machine learning algorithm apply ಮಾಡಿ we are finding the relationship of the attributes will be there in the historical data. Then we can predict it. By using this relationship and the pattern, we can predict or generate the prediction for the future. This is about data prediction. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು data prediction? Why the data prediction is matters? After understanding what is meant by the data predictions, how it will be worked. Okay, it is very important. Question is why it is very important in the today's world. ಏನಕ್ಕೆ ಅದು today's world ಅಲ್ಲಿ data prediction ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, if you making any decisions by anticipating a future events instead of reacting them after they occurs, we can anticipate the futures. For that purpose, we are using these predictions will plays a major roles. Better decisions ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು. How better decisions will take place by using this data predictions. ಹೇಗೆ ನಾವು better decisions ತಗೋಬಹುದು? ಡಾಟಾ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಾಟಾ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್
ಏನನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸಸ್ ದಿ ಅವರ್ ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್. ನಾವು ಮೊದಲು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ, ಬೆಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ. ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ AML ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಇಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಈ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಡಾಟಾ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಇಸ್ highly likely, highly likely ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಆಪನ್ ಅನ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಆಪನ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಡಾಟಾ, ಈ ಡಾಟಾದಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ, ಇದು ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಆನ್ ಇಟ್. Okay, these kind of better decisions we can take. This is the first why we are using the data prediction. First, better decisions na tagobodu. For that purpose, we require this data prediction. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಟೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಗೆ ಆರ್ಡರ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಇದು ದೀಪಾವಳಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೀಪ ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿತ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಏನಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವೆರಡರ ಮೇಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವೆರಡು ಡಾಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್. ಫಾಸ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ಫಾಸ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಡಾಟಾ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಡಾಟಾ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತ? ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ರು ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಓಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಐ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್, ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ದೆನ್ ವಿತ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲೋಸ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಾಟಾ ಇದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಾಟಾಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್. ಅದೇನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆದರ್ ಫಾರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಸೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಾಲಿಡೇ ಕೊಡಬಹುದಾ, ಈಗ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಹೆವಿ ರೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಲಿಡೇ ಕೊಡಬಹುದಾ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್.
So this is the benefit. We can take it from the faster response. Next one is cost saving. Cost saving is another important thing. This is the major important why we are using data prediction. See here, organization ಏನಾಗುತ್ತೆ, what does it means ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, any organization can optimize the resources and reduce the unnecessary expenses. Optimize the resources by predicting the demand and supply needs. ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು then we can save the expenses. The next ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು next one advantage is risk reduction. Prediction helps identify and minimizes the risk before they cause the serious damages. That is nothing but risk reduction. Then competitive edge, that predict well outperform those that can react it. This is one important thing why we are using the prediction. Next one is on social impact. Data prediction can improve people qualities of the life and contribute to the social well-being. Examples ile kotidive, health care, safety and quality of the life at the scale. Then kotidive, the hospitals predict the analytics to identify the patient who are at the higher risk of the developing diseases. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we can use this prediction margins. For example, predicting diabetes risk, identifying the heart disease probabilities, forecasting disease outbreaks. Early interventions ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we can save the lives and improve the public health. That is the reason that data predictions will make an important role. Next one is an prediction versus reactions. What is meant by the prediction versus reaction? We already know, discussed what is why we require the data prediction is important. Let us compare these two with different way. That is an handle the problems reactive and proactive approach. Reactive and proactive approach alli discuss ಮಾಡಿದ್ರೆ we can easily understand predictive and reactive. I will ask one question, students. If you know that the problem is going to happen tomorrow, would you wait for it to occur and then solve it, or would you prepare in the advance? ನಾಳೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿರೋ ತನಕನೂ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ನೀವು ತಗೋತೀರಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್. Yes, we are preparing advance. Everyone should prefer to prepare in advance, right? That is exactly the difference between reaction and prediction. Reaction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟು ಅಪಿಯರ್. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋ ತನಕನೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ. ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಈಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟುಕ್ ದ ಆಂಟಿಡೋಸೈಡ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಕರೋನಾ ಬಂತು, ವಿ ಗಾಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್. ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 90% ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಟುಕ್ ದ ಕರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕರೋನಾ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನೇನಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಕರೋನಾದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. So third difference is rely on the intuition and experience.
ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನೋ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅಕ್ಯುರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನರಿಕ್ ಒನ್ ಸೈಜ್ ಫಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಅಪ್ರೋಚ್, ಜನರಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಬಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್. ಐ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. Slow adaptations to change, agile and fast adaptation will be there in the predictive. Now you understood reactive and predictive difference. Then prediction is already around you. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ predictions ಇದೆ. Everyone, because ಡಾಟಾ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್. ಸಿ, ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫ್ರಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿ ವೇಕ್ ಅಪ್ ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಲೀಪ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿಂದ ಸಂಜೆ ಮಲಗೋ ತನಕನು ವಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತೌಟ್ ಈವನ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್. ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. Have you noticed that while typing a message, your phone suggests the next word? ಈಗ ನೀವು ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವು ಅಂತೇಳಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆರ್ ಅಂತಾನು ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಅಂತಾನು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕಿಂಗ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು? ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಈಸ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ನೀವು ಮುಂದೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಏನೇನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂದು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್. ಇಟ್ ಲರ್ನ್ಸ್ frequently used words and phrases. It predict what you like to type in the next. ನೀನ್ ಏನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇನ್ ದ ಡೈಲಿ. If you type how are, your phone suggested that you. ಏನಕ್ಕೆ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೀವು how are you, how old, how are you, what is breakfast, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವೈಲ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್, ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯುವರ್ smartphone automatically predict the next word to save the time and improves the typing efficiency. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ prediction. Next, everyone is aware we are watching the Netflix ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, have you ever wondered how Netflix ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ knows what video you might like? ನಿಮ್ಗೆ ಸಜೆಷನ್, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಾಟಾ ಏನೇನು ನೋಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಆನ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿ horror movies, then it will suggest a new horror movie for you, recommends a new horror movie. ಅದೇ ತರನೇ ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಎ ಗಾಡ್ಸ್ ಮೆಲೋಡಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಾಡ್ಸ್
God songs, then automatically in the same time and the same type of pattern videos will be recommended from the YouTube. Okay, this is how the prediction work in the Netflix ಅಥವಾ YouTube. Similarly, Amazon and Flipkart, everyone is aware we are doing the shopping. We are doing the shopping app recommended shopping apps like Amazon and the Flipkart. ಏನು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಕುರ್ತಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕುರ್ತೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅಪಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ಸ್ ಈವನ್ ಕಲರ್ combinations and quality and materials. If you browse only one particular product, it recommends next it will recommend same kind of the product when it is appeared. So the Amazon ಅಥವಾ Flipkart will analyze the previous purchase history and ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು, ನೀವು ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೀಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಎ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಬೈ ಎ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ನಮ್ದು ಅಮೆಝಾನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸಿ, ಇಟ್ ಮೇ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಯುವರ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೌಸ್ ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈ ದಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಇಫ್ ಯು ಬೈ ಎ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೆಕಮೆಂಡ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೌಸ್ ಅಥವಾ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್, ಈ ತರದನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಪಿಯರಿ ಆಲ್ಗರಿದಮ್. ಅಪಿಯರಿ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರನೇ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ. ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಸ್ ಇಟ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್ ಅಕಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ advantage for the e-commerce system. Next one is in banking apps. How does your banking detect the suspicious transaction? The banking system is learn your normal transaction behavior first. ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ 2000 5000 ಅನ್ನ ಅದೇ ಡೇಟಿಗೆ 2000 or 5000 ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. But unusually if you make a transaction more than lakhs or 5 lakhs, 6 lakhs, then the behavior is mismatched, right? Every year, every month you are buying a small amount, but usually big amount ಆಯ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಫ್ರಾಡಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Next one is in Google Maps. This predict the arrival time and the traffic jams ellagutte annodonna predict ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ we can use this prediction ellagutte ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮು ಅಥವಾ ಅರೈವಲ್ ಟೈಮ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ we can use this prediction. Then healthcare apps ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ for predicting a health risk on the patient ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ವಿಟಲ್ಸ್, ಆ ಥರ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಇಟ್. And the Gmail filtering spams using the prediction algorithms. Gaming, NIPCS predictions player behaviors to adapt. For that purpose we are using this prediction algorithm. Next one is an impact on decisions making. How this decision making predictions, how the prediction will impact on the decisions making. That is a very important key role, right?
we all everyone is in a day to life, everyone is making decisions. Some decisions based on the insist, some from the past experience, and some on the data. In this particular slide, the quality of our decisions improves as we move from the intuition to prediction. First intuition based decisions ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 89% ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸೇಸ್ ಡಾಟಾ ಡ್ರಿವನ್, ಬೆಟರ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಡ್ರಿವನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. 73% of statistics we can from when compared to the previous reactive ಗಿಂತ ಇದು ಬೆಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ we can inform the decisions. And the adaptive decisions, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, AI plus human plus predictions ತಗೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ. AI intelligent, artificial intelligence ಇರುತ್ತೆ, along with the measure human, and based on these two things we can going to predict it. So real time improvement ಇರುತ್ತೆ with the predictive analytics ಇರುತ್ತೆ. The key statistic 5% more than compared to the previous one. 11.1 ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಶಾಪ್ ಓನರ್ ಸೇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಬೈ ದ ಮೋರ್ umbrellas in this month without checking any sales records. Then advantages, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾನ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಮೋರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್, ಬಟ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲೋನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್ ಇನ್ ಎ ಟುಡೇಸ್ ಡಾಟಾ ಡ್ರಿವನ್ ವರ್ಲ್ಡ್. The next level is reactive decision. ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ದೇ ರಿಲೇ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಲೇಜ್ administration notice that the student results have declined only then do the introduction remedial classes. ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಗೆಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Here, what is the limitations? Why you introduced informed decisions? ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದೇ ಅಕ್ಕರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಇನ್ನು ಲೆವೆಲ್ 3 ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಡ್ರಿವನ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಡಾಟಾ ಡ್ರಿವನ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ what likely to happen next, that is a very important task, will be what happened in the future, that we are going to predict it by using this ಯಾವುದು informed
e-commerce company predict which product customers will buy during the festival. Based on this particular inventory is arranged for the beforehand. In this particular case, what is an advantage? Uncertainty na ನಾನು reduce ಮಾಡಬಹುದು. Proactive planning ಕೂಡ support ಮಾಡಬಹುದು. Efficiency ಕೂಡ improve ಮಾಡಬಹುದು. Data transfer informations into the foresights is very lagging in this informed decisions. Welcome that we introduce the optimized decisions. Top of this pyramid. This is the highest level of the decisions making. It combines both artificial intelligence, human expertise, and predictive analytics. Example ತಗೊಂಡ್ರೆ hospital predict the patient admission using the AI. Doctor use those prediction to schedule the staff ಅಥವಾ reserve the beds ಅಥವಾ arrange the medicines. ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಬೆಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಕರ್ ವೆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡ್ AI ವರ್ಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. If human feed the bad data to the AI, then definitely the decision will go wrong. So AI rely on the human data, prehistorical data. See, from the real time examples, college admission process, let's understand the pyramid using the educational example. Intuition based ಏನಾಗುತ್ತೆ, I feel this course will be a popular. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಸೊ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೋರ್ ಸೀಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್, ಸೊ ಈ ಸಲ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಟಾ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ 25% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ data science programs. The institutions plans resource accordingly. ನನಗೆ ಈಗ ಡಾಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 90 ಇತ್ತು, ಈ ಸಲ 150 ಆಗ್ಬೋದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್, ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೇ. ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ AI ಫಾರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಈಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ವೈಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ and allocate the faculty and infrastructure for the and human expertise and prediction work together. ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ತರ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ how impact will place how data predictions will take important decisions making while taking the decisions. Okay, we'll continue tomorrow. Thank you. Good night, everyone. Thank you.